Students, in my last class I have discussed how to transform the sentence right from simple to complex, and now let's see the remaining portion. Okay, transformation of sentence. Transformation. Transformation of sentence. Sentences. Transformation of sentences simple to complex. Simple. Simple to complex. Complex. Okay, simple to complex. Now let's see the remaining portion. I hope it is clear to all the students because I have taught all these things in my in your first year. He is the last man to do it. Think yourself in which sentence it is. He is the last man to do it. He is the last man. He is the last man to do it. He is the last man to do it. Okay? In which sentence? It is in which sentence? Simple or complex? Definitely it is in simple sentence. S. মই শর্টত লিখিছো গতিকে এটা কমপ্লেক্স কৰিলে কি হ'ব he is the last man to do it he is the এতেৱে লাস্ট মানুহ আছিল হেতু কৰা তেৱে আটাইতকৈ লাস্ট মানুহ আছিল সিম্পল সেন্টেন্সত কি হয় সিম্পল সেন্টেন্সত কথাখিনি ছুটিকে প্ৰকাশ কৰে আৰু কমপ্লেক্সত কি হয় বহল কৰি দিয়ে তেৱে আটাইতকৈ লাস্ট মানুহ আছিল যে হেতু কৰিব তেৱে আটাইতকৈ লাস্ট হেতু কাম কৰা তেৱে আটাইতকৈ লাস্ট মানুহ হয় তেৱে লাস্ট মানুহ হয় যিয়ে হেতু কাম কৰিব কৰা নাই তাৰ মানে he is the last man he is the last man that would do it he is the last man that would do it তেওঁ কৰা he is the last man that would do it তেওঁ কৰা হেতু আটাইতকৈ তেওঁ লাস্ট মানুহ হ'ব যেটো তেওঁ এটো কাম কৰিব নেক্সট এটা एग्जांपल চোৱা সিম্পল he is a rich man he is a tense about a tense he is একে একে আছে that would do it তেওঁ কৰিব তাৰ মানে he is a rich man কি সেন্টেন্সত আছে এটো মই অলৰেডি লিখিয়ে দিলো সিম্পল সেন্টেন্সত আছে তেওঁ এজন ধনী মানুহ তেতলা হেতু কি কৰা হ'ব সেন্টেন্সটো যদি কমপ্লেক্স কৰিব লগিয়া হয় তলে কি কৰিব লাগিব যে he is a man who is rich তেওঁ এজন মানুহ যিজন নেকি ধনী he is a man who is rich তেওঁ এজন মানুহ যিজন নেকি ধনী ঠিক আছে নেক্সট एग्जांपल বিলাক চোৱা Our present house suits us. Our present house PRESENT our present house suits us SUITS suits us আমাৰ বৰ্তমানৰ ঘৰটোৱে আমাক খুৱাইছে আমাৰ বৰ্তমানৰ ঘৰটোৱে আমাক খুৱাইছে হেতু হৈছে প্ৰেজেন্ট টেন্স সিম্পল সেন্টেন্স আৰু হেতু যদি আমি কমপ্লেক্স কৰিবলৈ যাওঁ জটিল কৰিবলৈ যাওঁ তাৰমানে কি আমি অলপ বহলকে কথাখিনি ক'ব লাগিব তেতিয়াহলে কি হয় if we want to transform to a complex sentence then we have to expand the sentences by using some words or thoughts কিছুমান চিন্তা বা শব্দ যোগেৰে যোগ কৰি আমি সেন্টেন্সটো বহল কৰি দিব লাগিব তেতিয়াহলে কি হ'ব the house in which we live at present suits us the house in which we live at present so eto hoise simple sentence মই বাৰে বাৰে কৈ আছো যে simple sentenceত ছুটি হয় আৰু কমপ্লেক্সত বহল হৈ যায় that means if we transform the sentence into a complex sentence right from the simple sentence then we have to introduce or we have to use some words or thought we have to expand the sentence to bohol koribo lagibo by using some
words or by introducing some words or thoughts শব্দ বা চিন্তাৰ দ্বাৰা আমি সেই সেন্টেন্সটো বহল কৰি দিয়াৰ লগে লগে হেতু হ'ব কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স our present house suits us আমাৰ বৰ্তমানৰ ঘৰটোৱে আমাক খুৱাইছে আমি বৰ্তমান যিটো ঘৰত আছো সেই ঘৰটোৱে আমাক খুৱাইছে সেই কথাকাৰ দীঘল কৰি আমি দিলো the house in which we live the house in which we live at present present at present suits us suits suits us the house in which we live at present suits us ঘৰটো যিটো ঘৰত বৰ্তমান আমি আছো সেই ঘৰটো আমাক খুৱাইছে হ'ব Next one, it is common jotil. Question bank khon uliai laba aur tarpa kiba nuara sora thakile muk dekhuaba. I follow my father's example. I follow FOLLOW. I follow my father's FATHER father's example. EXAMPLE. I follow my father's example. Moi mor deutar udaharon bilak অনুসৰণ কৰো মই মোৰ দেউতাৰ এই সেন্টেন্স সম I follow my father's example মই মোৰ দেউতাৰ উদাহৰণবোৰ ফলো কৰো আৰু দেউতাৰ উদাহৰণবোৰ কেতিয়া দিয়া মই সদায় কৈছো যে there is some irritation in my throat I follow my father's example. মই মোৰ দেউতাৰ উদাহৰণবিলাক অনুসৰণ কৰো এই কথাকাৰ কওঁতে ইয়াত টেন্স কি টেন্সত আছে প্ৰেজেন্ট টেন্সত দেখা দেখিকে প্ৰেজেন্ট টেন্সত I follow এটো এটা প্ৰেজেন্ট টেন্সত কিন্তু মই মোৰ দেউতাৰ উদাহৰণবোৰ যে ফলো কৰো বুলি কৈছো সেই দেউতাৰ উদাহৰণবিলাক কেতিয়া দিয়া পিছত দিছে আগত দি গৈছে মোৰ দেউতা আগতে দেখুৱা উদাহৰণবিলাকহে মই এতিয়া ফলো কৰি আছো তাৰমানে মোৰ দেউতা অলৰেডি দেখুৱাই থৈ গৈছে হেকিনি বা দেখুৱাই আছে দেউতা জীয়াই থাকক বা মৰকে হেতু পিছ কথা জীয়াই থাকক বা মৃতই হওক কিন্তু দেউতাই অলৰেডি দেখুৱাই দিছে দেখুৱাই দিয়া মই দেখুৱাই দিয়া উদাহৰণখিনিহে মোৰ জুনিয়ৰখিনিয়ে ল'ব মই এতিয়া whether I am alive or dead that does not matter but the fact is that I have already shown the example which are followed by my juniors okay already দেউতাই দেখুৱাই দিছে বা দেখুৱাই দিলে গতিকে হেতু কি হ'ব which was said by my father যিবিলাক মোৰ দেউতাই দেখুৱালে হে পিছত past tense আহিব past tense অহাৰ কাৰণ এটোৱে যে অলৰেডি দেখুৱাই দিয়া হ'ল সেন্টেন্স টু ডেফিনেটলি প্ৰেজেন্ট টেন্সত আছে কিন্তু লিখোতে পিছৰ ষ্টেজটো past tenseত হ'ব কি কাৰণে যে অলৰেডি দেখুৱাই দি গ'ল হৈছে I follow the example এটো আছে simple sentence এটা কমপ্লেক্স কৰিলে কি হ'ব I follow FOLLOW I follow the example EXAMPLE I follow the example which was set by my father FATHER বুজি পালানে কি কলো যে which was set এতিয়া ইয়াত was তো আহিলে মই উদাহৰণবোৰ অনুসৰণ কৰো যিটো মোক দেখুৱাই দিয়া আছিল বা দেখুৱাই দিয়া হৈছে by my father মোৰ দেউতাই দেখুৱাই দিছে অলৰেডি দেখুৱাই দিলে হেবিলাক মই ফলো কৰিছো গতিকে হে ক্ষেত্ৰত past tense আহিছে ঠিক আছে নেক্সট ওয়া এ অকমান টান হয় এটো কিন্তু মন দিব লাগিব অলপ টান হয় At midday, the bridging party, অলপ টান হয় দেই এটো BRI হেকাৰণে মই পটকে দিয়া নাছিলো পিছত দিছো BRIDGING the bridging party return RETURN ED return to
Rima. At midday, the bridging party returned to Rima. হেতু দিলে কি হ'ব এটা কি সেন্টেন্সত আছে সিম্পল সেন্টেন্স কিন্তু ইয়াক এটা কমপ্লেক্স কৰিলে কি হ'ব কমপ্লেক্স কৰিলে কি হ'ব দেখা দেখি এটা পাস্ট টেন্সত আছে কমপ্লেক্স কৰিলে চাবা at midday the party at midday মাজৰ সময়খিনি দুপৰীয়া সময়খিনি at midday the party that had gone sentence to দীঘল কৰি দিব লাগিব ছুটি sentence to তাকে ডাঙৰ কৰি দিব লাগিব at midday the party that had gone to make the bridge BRIDG to make the bridge return to Rima. Okay, at midday দুপৰীয়া সময়ত ব্ৰিজিং পাৰ্টিটো ৰিমাৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহিল দুপৰীয়া সময়ত পাৰ্টিটো যিটো পাৰ্টি গৈছিল ব্ৰিজ বনাবলৈ সেই পাৰ্টিটো ৰিমাৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহিছে সেন্টেন্সটো দীঘলকৈ কোৱা হৈছে যদি ইয়াত মই ক'লোহেঁতেন যে at midday the wedding party went home. At midday the party who had gone to the wedding ceremony returned to Rima. যিটো পাৰ্টি গৈছিল সেই পাৰ্টিটো উভতি আহিল বাট এনেকৈ নকয় ছুটিকৈ যেতিয়া কয় চেম্পলত ছুটি হৈ যায় কমপ্লেক্সত দীঘল হৈ যায় চেণ্টেন্সটো অলপ টান কিন্তু মন দিলে পাৰিবা যে ব্ৰিজিং পাৰ্টিটো যিটো ৰিমাৰ ওচৰলৈ গৈছিল সেইটো ঘূৰি আহিছে সেইটোকে দীঘলকৈ ক'বলৈ যাওঁতে কি হৈছে যে যিটো পাৰ্টি গৈছিল সেই পাৰ্টিটো ঘূৰি আহিছে চেণ্টেন্সটো দীঘলো হৈছে যিহেতু তাত ৱৰ্ড বা হেৰি এক্সটেণ্ড কৰা হৈছে নেক্সট চোৱা নুবুজিলে আমাক হোৱাটছএপত সুধিবা Alexander yes Alexander king of Macedon MACEDON king of Macedon king of Macedon invaded India invaded India INDIA কি হ'ব আলেকজাণ্ডাৰ কিং অফ মেচিডন ইনভেডেড ইণ্ডিয়া এটা একেবাৰে সিম্পল কি হ'ব Alexander king of Macedon invaded India Alexander who was the king of Macedon invaded India Alexander যিজন মেচিডনৰ কিং আছিল তেওঁ ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল Alexander এটো হৈছে সিম্পল ইয়াত আহিব এটা কমপ্লেক্সত Alexander ALEXENDER Alexander এটো Alexander who was হেটো নতুনকে introduce কৰা হৈছে দেখিছা who was the king of Macedon who was the king of Macedon Macedon invaded India INVADED invaded India okay এয়া হৈছে যেটো ইয়াত নাই হেতু ভৰুৱা হৈছে একানে সেন্টেন্সটো দীঘল হৈ গৈ আছে ঠিক আছে লাস্ট ওয়ান এটা সোয়া লাস্ট ওয়ান I have no money to spare I have no money MONEY I have no money to
spare, S-P-A-R-E, I have no money to spare. কিহত আছে? কিহত আছে এটো? I have no money to spare. মোৰ হাতত খৰচ কৰিবলৈ কোনো পইচা নাই। তাকে যদি এটা সিম্পল মুখত লাই গ'ল সুধিছিলো কোৱেশ্চনটো তোমালোককে কোৱেশ্চনটো আছে সিম্পল তাত কমপ্লেক্স কৰোঁতে যেহেতু বহল কৰিব লাগিব কি হ'ব যে আই হেভ নো মানি মোৰ কোনো পইচা নাই যে মই খৰচ কৰিব পাৰিম মোৰ খৰচ কৰিলে কোনো পইচা নাই খাৰাংখাস উত্তৰ তাকে যদি বহলাই কওঁ যে মোৰ হাতত কোনো পইচা নাই যে মই খৰচ কৰিব পাৰিম যে that I have no money that I can spare হেতুৱে হৈছে কমপ্লেক্স I have এটো হৈছে সিম্পল এটো হৈছে কমপ্লেক্স I have no money that I can spare S-P-A-R-E that I can spare I have no money that I can spare that is the complex okay have you gone through the question paper of 2020 Okay, this I am going to stop it for today and the remaining portion will be continued in the next class. Thank you.